मोहर कोई नहीं लाई है, अपनी मोहर पिछों जाके है, क्योंकि इतने पिस्त ते खड़ गए ते जाके सुरग ते खड़ गए। फिर भी पिस्त कनेरी पाई का मतलब है वो तो सिर्फ सुरग ते खड़ गए जाके। अध विचाले की मत है, अधूरी मत है, जो सुरग ते खड़ा है, ये उन्होंने मनौत है, दसिया भी ऐ तुम मनते हो, ऐ कहने मुसलमानों को कहा है। इस करके गुरबाणी नहीं है, आप कह सकते गुरबाणी ये कहती है बनती है, वो कहते हैं। इत्थे तक तुर्की बाणी नहीं है, इत्थे तक उन्होंने मनौत दसी हुई है। तुर्की बाणी पिछे आके आऊगा ये। हाँ जी, 70 सही सलार है जाके 1.25 लाख पैगंबर तक है। जिदे 70 100 7,000 तुम सालार से पर सालार बोलते हो। फौजा ने जरनैल नूं कहते ने सालार, फौज होती है ना, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਡ। हाँ, शेख जो कहिए कोट 88 छप्पन कोट जाके खेल सालार है जाके 70 सही सलार है जाके 1.25 लाख पैगंबर तक है। और 1.25 लाख होते कि ने पैगंबर ने, पैगंबर उन्हें 1.25 लाख भेजे ने थे, कहते अवतार कहते ने पैगंबर नूं। हो इन्हां दे तां 24 अवतार ने, कहते 1.25 लाख है साडे। जिन्हें मर्जी पैगंबर बना लो तो गिनती है अपनी, कोई कितनी कर लवे। 24 अवतार कहते उन्होंने 1.25 लाख पैगंबर है। कहते खबर कदी क्या सृष्टि पैगंबर होते ही आए पैगंबर ताके। शेख जो कहिए कोट 88 कोट जाके खेल खासी। जिवें शेख ने ना देवते ने, साडे देवते होंदे ने, शेख ने, शेख सबूरी वारा, शेख तो हैगा सबर है नहीं, जे देवता तो हैगा संतोखी है नहीं, फिर देवता कहता है संतोखी वो देवता है। जब मानस से देवता बनता है भाने जाके बनता है, हुक्म मन के बनता है। हाँ, शेख जो कहिए कोट 88 करोड़ शेख है। 56 कोट जाके खेल खासी। शेख होता है प्रचार करने वाला, इस्लाम मत का प्रचार करने वाला शेख है। 88 करोड़ है, कोट 88 है ना, 88 करोड़ होया फिर। 56 कोट जाके खेल खासी। 56 करोड़ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? खेल खासी चेले ने गाह। वो तैयार हो रहे हैं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ 56 करोड़ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ शेख ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ शेख ਬਣਨਾ। शेख भी तो बनाने ने होर पढ़ा के। शेखा ने चेले किसी का हैगा, किसी का है भी नहीं, इस करके 88 करोड़ वो लिख के थले 56 करोड़ लिखते। कोई जरूरी थोड़ी है भी हरे कोई चेला पास करा दे, भगतां दे होए नहीं पास। मोह गरीब की को गुजरावे मजलिस दूर महल को पावे। कहना मैं गरीब हाँ कबीर, कहना मेरी कोई बांह फड़े, मैं जिथे पहुंचना उत्थे पहुंचावे कोई। इन्ना तो थोड़े हैगा सारा, पर मैनू गाहां तो पार कौन करे, गाहां कौन गुजरावे, जो मेरी कमी है उन्होंने कौन पूरा करे। गुजरावे हुंदा मेरे जिहड़ी गुजरान दे विच कमी है ना, उन्होंने पूरा करे, मेरे ज्ञान की कमी नूं पूरा करे कोई। मजलिस दूर महल को पावे। मजलिस दूर है, दूर है ਉਹਦੀ मजलिस, जिथे कहने मजलिस ਉਹਦੀ लगदी है। ਆਪਾਂ दीवान कहने मजलिस कहने ने ना, भी ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। महल को पावे। 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिरे दीवाना। 33 करोड़ खेल खाना ने उत्थे
ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਫੇਲ ਖਾਨ 84 ਲੱਖ ਫਿਰੇ ਦੀਵਾਨਾ। 84 ਲੱਖ ਦੀਵਾਨੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਖਾਤਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਿਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕੋ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਸਤ ਘਨੇਰੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤੋਂ, ਪਿਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ, ਜੱਦਾ ਪਿਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਲ ਖਾਲਹਲ ਜਾ ਕੇ ਜਰਦ ਰੂ ਵਾਣੀ, ਸੋੜ ਕਤੇਬ ਕਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਦਿਲ ਖਾਲਹਲ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਜਿਹਦੇ ਟਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਘਨੇਰੀ ਪਿਸਤ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲਹਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮਾਨੇ। ਦਿਲ ਖਾਲਹਲ ਜਾ ਕੇ ਜਰਦ ਰੂ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ, ਛੋੜ ਕਤੇਬ ਕਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਮਾਇਆ ਬੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਾਇਆ ਚ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਜਰਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਛੋੜ ਕਤੇਬ ਕਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਕਤੇਬ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਤੇਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੱਲੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੂਏ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਮੱਲੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੋਸ ਰੋਸ ਹੈ ਲੋਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਵੇ ਸੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੋਸ ਰੋਸ ਹੈ ਲੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੋਸ ਰੋਸ ਹੈ ਲੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆ? ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਰੋਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਗਲਤ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਠੀਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰੋਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਦੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਲੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਵੇ ਸੋਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਵੇ ਸੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਫੜ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਸੋਚ ਭੈੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਹੀ ਫੜ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫੜ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲੱਗਣਗੇ। ਦਇਆ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਰਖਾ, ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਹਮ ਸਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਦੇਹੂ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਬਜਗਾਰੀ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਹਮ ਸਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਰਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਕੀ ਬਣਦੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸ ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਦੋ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਹਮ ਸਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਡ ਉਹ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਹਮ ਸਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਦੇਉ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਬਜਗਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਰਤਕਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤਕਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਬਜਗਾਰੀ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਹਮ ਸਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਦੇਉ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਬਜਗਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੁਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਜਗਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛਾਲ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰਦਾ, ਪਲਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਣਾ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਸਮਾਨਾ, ਭਿਸ਼ਤ ਨੀਜਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਕਬੀਰ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਸਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਿਸ਼ਤ ਨੀਜਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਿਸ਼ਤਾ ਨਾ, ਭਿਸ਼ਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਿਸ਼ਤ ਨਜੀਕ ਰੱਖ, ਏਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਭਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਿਸ਼ਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ। ਭਿਸ਼ਤ ਨਜੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਉਹ ਭਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਧ ਚ ਹੈ। ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਭਿਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਦੋ ਦੂਏ ਗਾਹਾਂ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ। ਭਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਹੈ, ਭਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਹੈ, ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਪਊ ਜਨਮ। ਭਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ? ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਨ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਉਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਣੂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬੈਕੁੰਠ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਤੀ? ਮੈਂ ਭਿਸ਼ਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ। ਨਾ ਜਾਣੂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਹੋ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਬੈਕੁੰਠ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਬੈਕੁੰਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਹ ਬਸਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ
ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ। ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੋਚਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸਕੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਘੂਕ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਬੈਕੁੰਠ। ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠੇ ਸੀ ਬਸ, ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਖੋਬਤ ਅਵਸਥਾ ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਔਰ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਮੁਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੇ ਹੋਈਦਾ ਬਸ। ਗਰਭ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਹਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਉੱਗੂਗਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਬਤ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਾਰੇ, ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਸਭ ਫਰੌਡੀ। ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਤਬ ਲਗ ਨਾਹੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਸ ਇੱਕੋ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਸੀ? ਬੈਕੁੰਠ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਲੈ ਲਓ। ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਿਸਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਖਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖ ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਸਿੱਖੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਊ। ਮੁਕਤ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੈਕੁੰਠ ਆ, ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਤਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤਬਲਕ ਨਾਹੀ ਚੜਨ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੱਤ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਡੂੰਗਰ ਉਦਲ ਕਰੇ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਫਰਾਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜ? ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਦੇ ਪੀਰੀ ਬੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਤੇ? ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਦ ਲੁੱਟਣ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਲੂਟ ਕੂਟ ਖਾਬੜੇ ਕੋ ਡਾਢੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੂਟ ਕੂਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਜਦ ਇਹ ਲੂਟ ਕੂਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਲੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪ। ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗਤੀ, ਛੱਡਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਲਈਏ ਜੇ ਨਾ, ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਮਾਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੂੰਛ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਲਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ, ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਈ ਕੋਟ ਨਾ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ, ਨਾ ਜਾਣੂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੁਆਰਾ। ਨਾ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਖਾਈ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੋਊ, ਕੰਧ ਹੋਊ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਗਾਰਾ। ਪਰਲਪ ਗਾਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਾਰਾ ਵੀ ਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਟ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਨਾ ਜਾਣੂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁਛ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ, ਦੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਸੰਤਨ ਦੋ ਇਰਾਦੇ
ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੰਤ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਅਬ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਆਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬੈਕੁੰਠ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ? ਬੈਕੁੰਠ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਫੜ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਰ ਸਭ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਰ ਸਭ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਭੁਲਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਪਾਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੱਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਫੜ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਤੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਫੜ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਤੇ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ, ਗੋਤੇ ਖਾਓ, ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੇ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਕਿਉਂ ਲੀਜਿਆ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ? ਹੁਣ ਗੜ ਬੰਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਲੀਜਿਆ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਦੁਆਵਰ ਕੋਟ ਔਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਦੂਰ ਹੈ, ਡਬਲ ਕੋਟ। ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਡਬਲ ਤਾਂ ਕੋਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲਗਣ, ਜਿਹੜੀ ਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਚੀ। ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ, 2 ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਟਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੌੜੀ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਦੋਏ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਖਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਖਾਈਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਗਾਨੀ ਫੌਜ ਆਊਗੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇ?
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੇ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਈਆਂ ਚ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਟ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਚੜੂਗਾ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੂ ਪਾਣੀ ਚ, ਪੌੜੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਕੋਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਦੂਰਾ ਕੋਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੂਰਾ ਕੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰਾ ਕੋਟ ਹੈ ਅਸਲ ਚ। ਦੋਏ ਕੋਟ ਟੱਪ ਕੇ, ਤਿੰਨੇ ਖਾਈਆਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਵਲਗਣ, ਕਿ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਦੋ ਕੋਟ ਔਰ ਤਿੰਨ ਖਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ, ਇਹ ਤਸਕਰ ਉਧਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਉਧਰ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚ। ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦੋ ਕੋਟ ਔਰ ਤਿੰਨ ਖਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਔਰ ਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਬਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੀ, ਦੋ ਕੋਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਬਰ ਕੋਟ ਔਰ ਤੇਬਰ ਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਲਾ ਅਸਲ ਚ। ਜਾਂ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਆ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਮਨ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪ ਕਰਦਾ। ਖਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕੋਟ? ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਾਈ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਦੋ, ਤਿੰਨ ਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਦੋ, ਤਿੰਨ ਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਖਾਈਆਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਕੋਟ, ਦੋਏ ਕੋਟ ਢਾ ਦੋ, ਖਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪੇ ਭਰ ਜਾਣਗੀ। ਦੋਏ ਕੰਧਾਂ ਢਾ ਦਈਏ, ਖਾਈਆਂ ਆਪੇ। ਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾ ਦੋ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹ ਢਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਟ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਦਾ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਈ ਬੋਟਲੀ ਪੰਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾਈ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਈ ਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਮਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ?
ਤਮੋ ਸਰੀਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੀ ਖਾਈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖਾਈ ਦੋਈ, ਕਿ ਦੋ ਖਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਖਰੇ ਕੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਧ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਡੂੜ ਖਾਈ ਤਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੂੜਦੀ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਲਣੀ ਖਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਮੋ ਤੇ ਰਜੋ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਭਰ ਹਾਂ, ਤਮੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਜੋ ਦੀ ਅੱਧੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਪਾਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਦਾ ਰਾਸ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਲੈਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਖਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਨੀ ਕੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਖਾਈਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧੀ ਖਾਈ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕੋਟ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਕੋਟ ਔਰ ਪੂਰੀ ਖਾਈ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ। ਭਰਮਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਭਰਮਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਜਾਂ ਭਰਮਗਾਲੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਗੋਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ। ਗਿਆਨ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਅੱਧੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੂਆ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸਫਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਭਰਮ ਦਾ ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਟ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਪਰਲੀ ਖਾਈ ਆਵੇ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਲੀ ਖਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਉਹ ਦੋਏ ਖਾਈਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਦਾ ਗੁਣ ਦੀ ਖਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀ। ਸਦਾ ਗੁਣ ਦੀ ਖਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਪੰਚ ਦੇ ਵੱਜ ਪਏ। ਉਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਅਤ ਰੱਖੇ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਥੋਂ ਠਾਠ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੇ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਲਾ ਲਿਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਠ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਦਾਇਵਰ ਕੋਟ ਔਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਦੋਏ ਕੋਟ, ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਟ ਗੜ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਦੋਏ ਤੋੜ ਕੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਦੋ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖਾਈਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝੇ ਨੀ? ਇਹ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। 5:25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਵਲ ਮਾਇਆ। ਮਹਾ ਮਦ ਮਤ ਸਰ ਮੋਹ ਹੈ। 5:25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਵਲ ਮਾਇਆ। 5:25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਵਲ ਮਾਇਆ। ਪੰਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਕਾਰ ਪੰਜ, ਫਿਰ ਇਹ 25 ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਰਲਾ ਕੇ। 25 ਮੋਹ ਮਦ ਸਰ ਮੋਹ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹ ਹੈ? ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਵਲ ਮਾਇਆ। ਆਡੀ ਪਰਵਲ ਮਾਇਆ।
ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਾ ਕਰੂ ਰਗਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਮਦ ਮਤ ਸਰ ਆਡੀ ਪਰਵਲ ਮਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਖੀ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖ ਭਾਲਦਾ, ਜਦ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖਦਾਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖ ਮੰਗ ਲੈ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਦਾ, ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਕੁੰਠ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਆ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਸੁਖ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਛਲ। ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖ ਛਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਛਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਛਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਾ ਕਰੂ ਰਘੂ ਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ 25 ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਖੜੇ। 25 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਏ 25 ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। 5 ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟਾ ਰੂਣ। ਜਨ ਕੱਲਾ, ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾ। ਕਹਾ ਕਰੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਮ ਕਿਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦਰਵਾਨੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਵਡ ਦੁੰਤਰ ਤੈ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਮ ਕਵਾੜੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਾੜੀ ਹੈ। ਕਵਾੜੀ है सुरत दी ध्यान दी खिड़की, तो इसके ऊपर खिड़की। और जब मैं कोई हाथ पैर नाम नहीं करता, सोचता तो है वो सोचने वाली जी खिड़की है, ही कामनावां इच्छावां माया दी पैदा होंदी। माया दीदी हाले होर तक दीदा है नहीं, कामनावां आउंदियां ने, इच्छा ही पैदा होंदियां ने। जो दिखदा अखां ते जो दिखदा उसदी इच्छा पैदा हो जाती। अखां खिड़की है, नक दे भी उपर है, मूँह दे भी उपर है, इहदे ते जो दीदा, जो दीदा उसदी इच्छा पैदा हो जाती है। कामना काम कबाड़ी, एक कबाड़ियां ने जड़ियां, एक कबाड़ी अखां दी है, इहदे ते इच्छा ही पैदा होती है। दुख सुख दरबानी, दुख सुख दरबानी ने दुख और सुख दो साडे कोल मसले ने। सुख की लोड़ है, दुख की है नहीं। दरबार दे भी दो ने, सुख और दुख। हुण दुख की सानू इच्छा है नहीं, सुख की इच्छा है। सुख नूं असीं दरबारी दरबानी जिहड़ा हैगा सुख, दरबानी हुंदा दरवाजे ते खड़न वाला। एक गेट खुलदा दुख दा, एक है सुख दा।
ਸੁਖ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਪਾਪ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੁਖ ਦਾ ਗੇੜ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਗਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜਾਏ ਨੇ। ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੂਏ ਗੇਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੇਟ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ ਦੋ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਕਾ ਬਣ ਉਹ ਗੁਰਕਾ ਬਣ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ। ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇਹਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਦਲ ਲੈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੀਗੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਲਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਲਟ ਕਰ ਲਈ। ਪਾਪ ਹੈ ਦੂਏ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਪਾਪ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੁੰਨ ਬਦਲਤਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਿਆ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਾਪ ਬਦਲ ਵੀ ਐਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨਾਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਸਲ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਸੀ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੁੰਨ ਸੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾ ਵੱਡ ਦੁੱਤਰ, ਤੈ ਮਨ ਬਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ? ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੀ ਬਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਘਰ ਕੀ ਬਲਾਈ। ਬੁੱਧੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਪੰਡਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਡਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਬਾਬਣ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡਤੀ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਚੂਹਾ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ। ਉਹ ਭਰਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਵੀ ਪੁੰਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਮ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਭਰਮੇ ਭੈ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਭਰਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਪਾਣਾ ਛੱਡਤਾ ਮੰਨਣ ਤੇ। ਕਰ ਕੀ ਬਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਜਾਣ ਗਈ। ਉਹ ਇਹੀ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰੂਗਾ?
ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਰੇਗਾ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਣਾ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਡਰ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚੱਲ ਖੜ, ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ। ਕੌਣ ਗੱਡੇ ਪੈਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੈਣਗੇ ਪੈਰ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਬੜ ਦੁੰਤਰ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਕਹਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ। ਮਹਾਬੜ ਦੁੰਤਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੜਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਬੜ ਦੁੰਤਰ ਤੇ ਮਨ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ ਗਾਹ ਮਨ ਆਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਕੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਆਹ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਰਾਜ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕੋਟ ਅਤੇ ਬਰਖਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਖਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਖਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਟਣਾ ਓਟਣਾ ਛੋੜਨਾ ਤੋਸਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ? ਮੌਤ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਕੋਟ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਐ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਰਾਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ। ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੋ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਕਾਹਦਾ? ਕੈਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ। ਦੁਆਇਵਾਰ ਕੋਟ ਤੇ ਰਖਾਈ। ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਕਾਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਰੁਕਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੁਕਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਦ ਵਿੱਚ
ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਖਾਈਆਂ, ਦੋਏ ਕੋਟ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਕੋਟ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਦ ਚੋਂ। ਇਹ ਕੈਦ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਢਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਸੁਨਾ ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕੁਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਲਣ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਕਟ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਸੁਨਾ ਸਲਾਹ ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ, ਟੋਪ ਕਾਹਦਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚ। ਰਸ ਮੈਦਾ ਰਸ ਬਸ, ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਸ। ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕੁਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ। ਕਮਾਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਬੁੱਧੀ ਦੀ। ਤੀਰ ਕਾਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਤਰ। ਤੀਰ ਕਾਹਦੇ? ਕਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮਾਨ। ਕਬੁੱਧ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਕਰ ਕੀ ਬੁਲਾਈ ਅਵਰ ਸਗਾਈ। ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ। ਕਬੁੱਧੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਬੁੱਧ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਬੁੱਧੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਬੁੱਧੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਬੁੱਧੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾਲੀ। ਕਬੁੱਧੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ। ਕਬੁੱਧ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਬੁੱਧ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇਗਾ, ਚਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੁੱਧ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੁੱਧ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਸੁਬੁੱਧ ਦਾ ਤੀਰ ਕੀ ਸੀ? ਤੀਰ ਸੀ ਸੁਬੁੱਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੀਰ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਕਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਰ ਸਗਾਈ। ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ। ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇਮ। ਰਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਡਰਦੇ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ। ਇਹ ਵੱਡ ਵੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਛੋਟਾ, ਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਪਾਪ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪ ਹੈ ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਐਸਾ ਬਾਪ ਬਣੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਟੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੇ ਘਟਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ?
ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਮੁੰਡੋ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆਓ, ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰੋ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਰਕ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਨਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ ਜਾਣਾ ਨਰਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਾਈ ਰਾਜ, ਨਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਰੱਖ ਕੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਤਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੋਢੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਈ ਚ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਮੋਢਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੋਢਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੋਗਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਕਮਾਣ ਚੜਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਕਬੂਤਰੀ ਪੀਤਰ। ਦੇ ਕਮਾਣ ਦੇ ਕੀ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਪੀਤਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਉਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਪੀਤਰ, ਇਉਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਗ ਜੀਤ, ਜਗ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜੂ। ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੋ। ਆ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੋ ਬਸ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਰਕੀ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀੜਾ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਸਭ। ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਦੱਬਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੁਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੁਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੁਰ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਬਾਰਕ। ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਦਵਾਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਵਾਰ ਕੀਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਦਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਨਿਭਾਈ ਠੀਕ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪੜਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਵਜੀਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ। 25 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 750 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਲਾ ਕੋਲ, ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਤੋੜਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਲਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ। ਕਲਾ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਕਲਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ।
ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਹਵਾ ਕਿਤੇ, ਹਵਾਈ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾਈ ਹਵਾਈ ਇੱਧਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੈਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੈਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਦੁਆਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾਏ ਨੇ ਗੋਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਟ ਸੁਝਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਰੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਰੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਬਰੂਦ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਭਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਰੂਦ, ਜਾਨੀ ਖੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੜਾਕਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਅੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਖੜਾਕਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਬਣਦਾ ਜਾਨੀ ਖੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨੀ ਖੜਾਕਾ ਕਰਦਾ। ਖੜਾਕਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਪਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ, ਅੱਗ ਪਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਰੂਦ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਦ ਬਣਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕ ਭਰੀ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੋਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਜਾਏ ਬਰੂਦ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੋਲੇ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤਾ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਉਹ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਕੋਟ ਸਾਰੇ ਢਾਤੇ। ਉਹ ਚਲਾਏ ਨੇ ਗੋਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਉਹ ਚਲਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੋਲੇ। ਉਹੀ ਗੋਲੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤੇ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੂ ਕੌਣ? ਇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ। ਕਿਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕੋਈ ਬਚਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਚੋਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਦਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਉਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਤੇ, ਨਵੇਂ ਥੋਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਚੱਲੇ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਚੰਡੀ ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਗੋਲੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਗੋਲੇ। ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੋਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੀਰਬਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਗੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਫੈਰ
ਤੇ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਚੋਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਦਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਉਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਤੇ, ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਚੱਲੇ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਚੰਡੀ ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਤੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਗੋਲੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਗੋਲੇ। ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੋਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੀਰਬਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਗੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਲੇ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ। ਅਗਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਅਗਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂ ਗੋਲਾ? ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦਾ ਗੋੜ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਢਹਿਣਾ। ਉਹ ਪਰਮਗੜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗੋਲਾ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਦ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ। ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਸਹਿਜ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲੀਤਾ ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਾ। ਜਾਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਬੂਲਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬੂਲਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੂਲੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਲ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੂਲ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਂ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਕਹਿ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੀ ਇਕੱਠਾ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਤਾ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ। ਕਈ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਨ ਜਾਨੀ। ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਲਈ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਾਂ
ਉਹਦੇ ਮੋ ਕਹਦੇ ਜੇ ਆਖਾਂ ਇਸ ਇਸਰਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਏ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗਾਂ ਦੇ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਦੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਬੀਜ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਦੀਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੀਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਟਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਣਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਣੀ ਪਊ, ਬੋਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣੀ ਪਊ, ਦੱਸਣੀ ਪਊ। ਕਣਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਬੀਜ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਬਰੂਦ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਗਬਾ ਉੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਐ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਬਣਨਾ ਬੀਜ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੀਜ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੱਲ ਬਣੂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ? ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਜਨ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਬਣਨਗੇ? ਪੌਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ? इनकी बरकत खाएंगे संग करो। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਾਂ ਬੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਰਕਤ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਕਤ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਕਤ ਬੀਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਏ ਰਕਤ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਦਾ ਵੀ ਰਕਤ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਕਤ ਬੀਜ ਹੈ। ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੋ ਭਾਖ, ਹੋਏਗਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਰੱਖੂ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਖਤਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਜਪਦੀ ਹੈ ਭਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਰੂ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ। ਪਰ ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ, ਲੈ ਲੈ ਕੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਭੇਡ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਇੱਕੇ ਚੋਟ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਦ ਪਲੀਤ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਅੱਗ ਪਈ, ਸਪਾਰਕ ਪਿਆ, ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇੱਕੋ ਚੋਟ 'ਚ ਢਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣੇ, ਸਭ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਸਤ ਔਰ ਸੰਤੋਖ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ?
ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ। ਸੱਤ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ, ਸੰਤੋਖ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਭ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਆਜੂ। ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ? ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਤੀ? ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ। ਤੋੜੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਢਾਤੇ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਮਿਥਣ ਵਾਲੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਥਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ, ਤੋੜੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਦੇ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੀਆਂ ਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਮਰੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਲਿਖੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਜਾਲੀ, ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਏ ਖਾਈਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਖਾਈਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਦੋਏ ਕੋਟ ਹੈਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਟ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਰਮ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਚਲਾ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ। ਤੋੜੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕਾ ਰਾਜਾ। ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ। ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੀ ਖੜਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਪਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੋਲਕ ਗਿਣਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਗੋਲਕ ਜਦ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਜਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ? ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਲਕ ਫੇਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ। ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ। ਭਗਵਤੀ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ। ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ। ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ। ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕੱਟੀ ਉਹਦੀ ਭਗਵਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ। ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ। ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਵਨਾਸੀ।
ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਬਨਾਸੀ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਬਨਾਸੀ ਆ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ। ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ। ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਕੌਂ ਕਾਹਦੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਣ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ, ਢੇਰ ਤੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਾ ਕੀੜਾ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਮਾਇਆ ਸਮਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਤੀ, ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਰਾਜ ਲਿਓ ਬਨਾਸੀ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਗੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਸਾਇਣ, ਗੋਸਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਗੋਸਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੋਸਾਇਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸਾਇਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗ ਗੋਸਾਇਣ ਹੈ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇਕਾਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗੰਗ ਗੋਸਾਇਣ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਚੱਲਦਾ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਂ ਖੜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰੀ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਜੰਜੀਰ ਬੰਦ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਇਧਰ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਕਾਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਖਰੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕਿਉਂ ਡਰਾਏ। ਜਦ ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੜ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕਬੂਲ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐ ਸੜ ਦਿੰਦੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਬੇੜੀਆਂ ਸੜੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਗੰਗ ਗਸਾਇਨ ਤੇ ਗੰਗ ਗਸਾਇਣ ਤੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੜ ਦੋ, ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਫੁਨ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੀਵ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰਿਆ ਫੁਨ ਜੀਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਹਾਂ, ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਏ। ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਚਰਨ ਚੱਲ ਕਮਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਡਿੱਗਣਾ? ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰ ਆਏ? ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰਹਿਓ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਏ। ਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਮਨ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਜੇ ਮਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀ ਛਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜ ਦਿਓ ਅੱਖਾਂ ਬੀਜ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੜਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਸੜ ਦਿਓ।
मिर्गशाला पर बैठे कबीर। मृगशाला पे बैठे कबीर। गंगा की लहर मेरी टूटी जी ने, गंगा की ऐसी लहर आई सारी जी ने तोड़ती है मेरी। नानक औगण जेतने ते गली जंजीर, जे गुण होए तो कटियन से भाई से वीर। मेरे सारे अवगुण कटे गए, सारिया जीरा टूट गई। मृगशाला मृगशाला पे बैठे कबीर। जब मैं देखा उठ के अखां खोलियो ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਭਰਮ ਦੀ ਲੇਅਰ ਚੜੀ ਹੋਈ। मिर्गशाला ਉਹ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਮਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਲੇਅਰ ਥੱਲੇ ਵਿਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਭਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। कह कबीर ਮੈਂ को ਜਾ ਕਾ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। कह कबीर को संग ना साथ जल थल राखण है रघुनाथ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਣ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ। है रघुनाथ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਰਘੁਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਖਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰੱਖਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਰਘੁਨਾਥ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਚਿੱਤ ਚਾਹੇ ਜਲ ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। रघुनाथ।